Okay, good morning, girls. I hope I am audible and visible. Girls, am I audible and visible? Please say yes or no. Yes, very good. Fine. So, uh, yes, we are in fourth chapter, that is Human Development Index and Human Development Trends. Uh, Currently, we are learning the human development trends in India during the planning period, and we have seen that uh, there are only three main indicators for human development index. One is life expectancy, longevity. Second is literacy, that means education. Third is per capita income, or you can say standard of living. Okay, we have seen life expectancy, longevity, that means healthcare. For healthcare indicator, we have seen how many of doctors, how many hospitals, dispensaries, nurses, doctor patient ratio, doctor total population, and doctor total population and nurses ratio, uh, water supply, rural water supply, urban water supply, malnutrition ratio, mortality rate, infant mortality rate, birth rate, death rate. We have already seen all these factors as an indicator of healthcare and life expectancy, longevity. We have also seen the second indicator, that is literacy. For that, we have seen some ratio of enrollment, like enrollment ratio, child age group between 6 to 14 years, then dropout ratio, enrollment for primary section, enrollment for secondary section, enrollment for higher secondary section, dropout ratio from primary to secondary, dropout ratio from secondary to higher secondary, professional education. We have already seen all these topics in question human development trends. We will go further with this topic. I am sharing my screen with you. Okay. Uh, Sorry. See, we have seen the main findings of Pratham. So, positive factors of literacy in India, according to Pratham, and we have already seen these negative factors also given by Pratham. So, we will go further with this topic, Sarva Shiksha Abhiyan, education for all. આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયેલા સર્વ શિક્ષા અભિયાન મેં આઈ થિંક મેં તમને એજ્યુકેશનમાં આરટીએ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનનું પણ સમજાવેલું હતું બરાબર. નવો ટોપિક છે સર્વ શિક્ષા અભિયાન, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ટ્રેન્ડ ઇન ઇન્ડિયા ડ્યુરિંગ ધ પ્લાનિંગ પીરિયડમાં અનધર પોઈન્ટ જે આવે છે એ છે સર્વ શિક્ષા અભિયાન. અગેન સર્વ શિક્ષા અભિયાન એનું મેઇન જે પોઈન્ટ છે એ છે લિટરસી, બરાબર. અમે જ્યારે ભણતા હતા, લાઈક હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ને ત્યારે આ જે ટોપિક આવતો હતો એમાં મેઇન 3 ઇન્ડિકેટર હતા. એમ તો 4 ઇન્ડિકેટર હતા, જેમાંથી ફર્સ્ટ લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી, લોન્જિવિટી એટ બર્થ, ત્યાર પછી સેકન્ડ લિટરસી, થર્ડ પર કેપિટા ઇન્કમ
અને ઇન્ટરસ્ટેટ ડિફરન્સીસ વેરિએશન જે આવતું હતું તે આ 4 મેઇન ટોપિક હતા અને એની અંદર અમે આ બધું લખતા હતા. પણ તમારામાં જે મેઇન છે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ટ્રેન્ડ ઇન ઇન્ડિયા ડ્યુરિંગ ધ પ્લાનિંગ પીરિયડ એ ક્વેશ્ચનમાં સબ પોઈન્ટ્સ બધા પાડીને આપેલા છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ધ 8th પોઈન્ટ ઓફ ધીસ ટોપિક ધેટ ઇઝ સર્વ શિક્ષા અભિયાન. પણ એનો મેઇન જે ઇન્ડિકેટર જોવા જઈએ તો એ કયું છે? લિટરસી. લિટરસીની અંદર જ સર્વ શિક્ષા અભિયાન વાળો પોઈન્ટ આવી જશે. ઓકે, સો સર્વ શિક્ષા અભિયાન જે કન્ટ્રીમાં ચાલે છે, સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઝ બીન લોન્ચ ઇન કન્ટ્રી with some objectives. So, what are the objectives of Sarva Shiksha Abhiyan scheme? First, all children of 6 to 14 age group in school to be covered under education guarantee scheme. શું છે કે 6 થી 14 વર્ષના જેટલા પણ બાળકો છે, all the children of age group between 6 to 14 એ લોકોને એજ્યુકેશન ગેરંટી સ્કીમની અંદર કવર કરી દેવામાં આવે. લાઈક એ બધા જેટલા પણ 6 to 14 યર્સના ચિલ્ડ્રન છે, એ એજ ગ્રુપના ચિલ્ડ્રન્સ કે જે સ્કૂલમાં એનરોલ કરે છે એ લોકોને એજ્યુકેશન ગેરંટી સ્કીમમાં કવર કરવામાં આવે. Then bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and at elementary education level by 2010. એટલે કે આ જે બ્રીજ છે ને, બરાબર, આપણે જોવા જઈએ છે કે ભાઈ જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટીઝ, સોશિયલી ઇનઇક્વાલિટીઝ જોવા જઈએ આપણે ઘણી બધી જગ્યા પર એવું જોવા જઈએ કે જ્યાં ફક્ત ને ફક્ત મેલ સ્કૂલ જ હોય અથવા ફક્ત ને ફક્ત ફિમેલ સ્કૂલ જ હોય. ત્યાર પછી સોશિયલી જોવા જઈએ, માઇનોરિટી વાઇઝ જોવા જઈએ, કેટેગરી વાઇઝ જોવા જઈએ તો એ જે ગેપ છે ને, એ ગેપની વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે એ થોડોક ઓછો કરી દેવામાં, બ્રિજ બનાવી દેવાનો. એટલે કે આ જે જેન્ડર વાઇઝ ઇનઇક્વાલિટીઝ છે, કેટેગરી વાઇઝ જે ડિફરન્સિએશન છે એ બધા દૂર થઈ જાય. પ્રાઇમરી લેવલ પર 2007માં એ સર્વ શિક્ષા અભિયાનનો એક ઓબ્જેક્ટિવ હતો કે 2007 સુધીમાં આપણે એ ગેપ જે છે એની પર એક બ્રિજ બનાવી દેશું કે જેનાથી એ ગેપ ઓછો થાય. બરાબર, 2010 સુધી એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન પર એ વસ્તુ આવે, 2010 સુધી એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન પર એ આવશે. એટલે કે એજ્યુકેશન જે મળવું જોઈએ એ એજ્યુકેશનમાં મેલ, ફિમેલ, જનરલ કેટેગરી, એસસી, એસટી, ઓબીસી આવા બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે તે બધા ઓછા થઈ જાય અને દરેકે દરેક જે જેન્ડર છે, દરેકે દરેક જે કેટેગરી છે બધાને એજ્યુકેશનનો લાભ મળી શકે. ઓકે, દેન યુનિવર્સલ રિટેન્શન બાય 2010. એટલે આ બધા પહેલાના છે, આના તો ડેટા પણ બધા આવી ગયા છે. બરાબર, યુનિવર્સલ રિટેન્શન બાય 2010. Then focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life. એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન, સેટિસ્ફેક્ટરી એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન અને ક્વોલિટી મેન્ટેન થાય કે જેનાથી લાઈફ ટાઈમ માટેનું એજ્યુકેશન મળી રહે. એટલે કે પોતાની લાઈફ જીવી શકે એવું એજ્યુકેશન મળી શકે, સ્કિલફુલ એજ્યુકેશન મળી શકે, એના પર એક ઓબ્જેક્ટિવ હતો, એના પર ફોકસ કરવાનું. બટ એકચ્યુઅલી ડેટા કંઈક અલગ કહે છે. આ બધું છે ને આપણે ભણવામાં આવે છે બીકોઝ એ ગવર્મેન્ટે એ બધા પર ફોકસ કરેલું, પરંતુ એનું જે આઉટપુટ મળવું જોઈએ ને એ આઉટપુટ કંઈક અલગ હોય. સર્વ શિક્ષા અભિયાન being implemented in partnership with the state to address the needs children in the age group of 6 to 14. એટલે ગવર્મેન્ટે સ્ટેટ સાથે પાર્ટનરશિપમાં આ વસ્તુ ચાલુ કરેલી, આ જે પ્રોગ્રામ છે ને એ ચાલુ કરેલો. અને સર્વ શિક્ષા અભિયાનને કારણે જે છોકરાઓ સ્કૂલ નહીં જઈ શકતા હતા
સ્કૂલની બહાર જ રહેતા હતા એવા જે ચિલ્ડ્રન હતા એનો રેશિયો પણ ડાઉન થયો. ધેટ મીન્સ કે સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા ઘણા બધા ચિલ્ડ્રન એવા છે કે જે લોકોને એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકાય. સર્વ શિક્ષા અભિયાનનો એક એવો પણ ગોલ છે કે દરેકે દરેક જે ચિલ્ડ્રન છે, લાઈક ઓલ ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ ધ કન્ટ્રી, એ લોકોને સ્કૂલમાં એનરોલમેન્ટ મળે, એ લોકોને એજ્યુકેશન ગેરંટી સેન્ટર્સ મળે. ગામમાં સ્કૂલ નહીં હોય તો ઓલ્ટરનેટ સ્કૂલ્સ મળી શકે. સમટાઈમ્સ બેક ટુ સ્કૂલ જેવા પ્રોગ્રામ્સ કરવામાં આવે અને જે ડ્રોપ આઉટ રેશિયો છે એ ઓછો થઈ જાય. જેટલા સ્ટુડન્ટ્સે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન લીધું છે બધા જ સ્ટુડન્ટ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન, અપર પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન એમાં જવા જોઈએ, ડ્રોપ નહીં થવા જોઈએ. એવા ઘણા ગોલ્સ સર્વ શિક્ષા અભિયાનના હતા કે જે થોડા ઘણા ફૂલફિલ પણ થયા છે, એચીવ પણ થયા છે. સર્વ શિક્ષા અભિયાન સિવાય બીજા પણ ઘણા ગવર્મેન્ટે અભિયાન સ્ટાર્ટ કરેલા, લાઈક રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાન માર્ચ 2009 કે જે સેકન્ડરી એજ્યુકેશન પર ફોકસ કરતું હતું, કે જેમાં ક્વોલિટી બેઝ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં આવે. ન્યૂ સ્કૂલ્સ બિલ્ડિંગનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે, ટીચર્સ સ્ટાફની સેલેરી જે થાય છે, સેલેરી કેવી રીતે થાય છે, સેલેરી એપ્રોપ્રિએટ છે કે નહીં, એની કેટલીક સ્કીમ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. લર્નિંગના કેટલાક પ્રોગ્રામ્સ કરવામાં આવે કે જે કઈ રીતે તમે પોતાનું લર્નિંગ એન્હાન્સ કરી શકો છો, ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો, એની કેટલીક બાબત રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાનમાં કરવામાં આવેલી, વિચ વોઝ લોન્ચ ઇન માર્ચ 2009. Then another એક પ્રોગ્રામ હતો નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર એજ્યુકેશન ઓફ ગર્લ્સ એટ એલિમેન્ટરી લેવલ પર ગર્લ્સના એજ્યુકેશન માટેનો નેશનલ પ્રોગ્રામ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલો. દરેકે દરેક ક્લસ્ટરમાં એક ગર્લ્સ માટેની મોડેલ સ્કૂલ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું હતું. કે જે સૌથી વધારે ફોકસ કરતું હતું ગર્લ્સ એનરોલમેન્ટ પર, ગર્લ્સનું જે એનરોલમેન્ટ હોય સ્કૂલમાં એના પર. સમ ઓફ ધ એરિયાઝ એવા હોય કે જ્યાં મોબિલાઇઝેશન જોવા મળે, તો કેમ મળે છે? ધેન સાક્ષર ભારત એક પ્રોગ્રામ હતો. સાક્ષર ભારત પ્રોગ્રામમાં જે એડલ્ટ છે, 15 વર્ષનું એજ ગ્રુપ જે છે અથવા 15 વર્ષથી ઉપરના જેટલા પણ છે એડલ્ટ લોકોને કવર કરવાનું હતું, કે એ લોકો પર ફોકસ કરવામાં આવતું હતું. અને એમાં પણ સૌથી વધારે ફોકસ વુમન પર કરવામાં આવેલું. એટલે સાક્ષર ભારત એટલે કે સ્કૂલમાં તો બધા લાઈક 14 યર્સના એજ ગ્રુપ સુધીના જે છે એ લોકો એનરોલમેન્ટ કરે જ છે, પરંતુ ત્યાર પછી
ત્યાર પછી જે ત્યાર પછીના જે એડલ્ટ્સ છે એ લોકો એજ્યુકેશન પરથી પોતાનું ફોકસ હટાવીને જોબ પર પોતાનું ફોકસ કન્વર્ટ કરી દે છે. સો આ પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિયામાં ઘણી બધી જગ્યા પર જોવા મળે છે. એની પાછળનું સૌથી મોટું રીઝન પોવર્ટી છે. ડ્યુ ટુ પોવર્ટી એજ્યુકેશન પરથી પોતાનું ધ્યાન હટાવીને એ લોકો જોબ પર પોતાનું ધ્યાન અથવા તો કોઈ પણ પ્રોફેશન ઓક્યુપેશન પર પોતાનું ધ્યાન લગાવતા હોય છે. સો એ બધા જે નીકળી જાય છે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન અથવા સેકન્ડરી એજ્યુકેશન માંથી પછી બહાર નીકળી જાય છે, ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય છે, એ લોકો પર સૌથી વધારે ફોકસ કરવાનું હતું. અને એમાં પણ ખાસ કરીને વિમેન, કે જે લોકો સેકન્ડરી એજ્યુકેશન અથવા પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન લઈને ડ્રોપ, કેમ? ઘરના કામ સંભાળવાનું, ફેમિલી લાઈક પેરેન્ટ્સ પુઅર ફેમિલીમાંથી બિલોંગ કરતા હોય તો એ લોકોએ અલગ જગ્યા પર પોતાનું ફોકસ કરવું પડે. સો એ બધા પોઈન્ટ્સ ઘણા બધા ઇન્ડિયામાં જોવા મળે છે. અને એના કારણે ગવર્મેન્ટે એડલ્ટ લિટરસી પર બહુ વધારે ફોકસ કર્યું છે. સો એ પણ એક બહુ મોટો પોઈન્ટ છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં લિટરસીને રિલેટેડ. સો એને દૂર કરવા માટે સાક્ષર ભારત સૌથી વધારે મહત્વનું એક અભિયાન ગવર્મેન્ટે ચલાવેલું. ત્યાર પછી છે કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ. આ કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ ઓનલી ફોર ધ ગર્લ્સ. સુરતમાં પણ છે કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમની અંદર સ્કૂલ. ચોક બાજુ તમે જશો તો તમને જોવા મળશે. કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ launched in July 2004 for belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste and minority community. એટલે કે જે લોકો પછાત જાતિમાંથી આવે છે એવું કહેતા હતા પહેલા કે ભાઈ આ તો પછાત જાતિમાંથી છે, એ લોકોમાં એજ્યુકેશન નહીં મળે, લિટરસી નહીં મળે, એવું બધું પહેલા બધું બહુ ચાલતું હતું. સોસાયટીમાં ઘણા બધા વર્ડ્સ આપને સંભાળવા મળતા હતા, બટ હવે એવું નથી. તો એ વખતે જ્યારે આવા બધા વર્ડ્સ જોવા મળતા હતા ત્યારે ગવર્મેન્ટે 2004 જુલાઈ 2004માં આ સ્કીમ લોન્ચ કરેલી, કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ, કે જેમાં residential school at upper primary level for girls belonging to scheduled caste, scheduled tribes, other backward class and minority communities. આની જે ગર્લ્સ છે શિડ્યુલ્ડ કાસ્ટની, એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી કોમ્યુનિટી વાળી જે ગર્લ્સ છે એ ગર્લ્સને અપર પ્રાઇમરી લેવલ પર એજ્યુકેશન મળી શકે એ માટે કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી. This scheme is being implemented in educationally backward blocks of the country where female rural literacy is below the national average and gender gap in literacy is above the national average. એટલે કે જે નેશનલ એવરેજ છે એના કરતા પણ જેન્ડર ગેપની જે લિટરસી છે જે ઓછી જોવા મળે. એટલે કે ઓવરઓલ જે એવરેજ છે આપણે કન્ટ્રીની જે મેલ ફિમેલનું જે એવરેજ છે જેન્ડર લિટરસી, જેન્ડર રેશિયો જે છે, જેન્ડર લિટરસી રેશિયો, એ જેન્ડર લિટરસી રેશિયો જે ઓવરઓલ કન્ટ્રીનો એવરેજ જે રેશિયો છે એના કરતાં પણ જો ઓછો હોય ને, જે એરિયામાં બેકવર્ડ એરિયા જે કહેવાય ત્યાં આવી સ્કીમ વધારે ફોકસ કરતી હતી. અમુક બ્લોક્સ એરિયા, બ્લોક્સ ઇન ધ સેન્સ કે ક્લસ્ટર કહી દો કે અમુક બ્લોક્સ કહી દો કે અમુક એરિયા કહી દો કે જે એજ્યુકેશનલી બહુ જ પાછળ છે. અને ખાસ કરીને જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટીઝમાં કે મેલ અને ફિમેલ વચ્ચે લિટરસી રેટમાં બહુ વધારે ગેપ જોવા મળે. તો એવા એરિયાઝમાં, એવા બ્લોક્સમાં કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ
વધારે પડતું ફોકસ કરતી હતી કે જેનાથી મેલ ફિમેલ વચ્ચેનો જે જેન્ડર લિટરસી રેશિયો છે એ ઓછો થઈ શકે, લાઈક એ જે ગેપ છે એ ઓછો થઈ શકે, ફિમેલને પણ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકાય. અને આમાં જે ઇન્વેસ્ટ લાઈક ફંડિંગ જે આવતું હતું કે આમાં જે એક્સપેન્ડિચર જે થતા હતા એ સેન્ટર અને સ્ટેટના બંનેના શેરિંગમાં થતું હતું, અને એ શેરિંગ હતું સેન્ટરનું 75% અને સ્ટેટનું 25%. અને આ જે સ્કીમ છે કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ એ 24 સ્ટેટ્સમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવેલી and one union territory. But later on 2007 માં આ સ્કીમને સર્વ શિક્ષા અભિયાન સાથે જોઈન્ટ કરી દેવા, મર્જ કરી દેવામાં. હા, ઘણી વખત કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય સ્કીમ વિશે પૂછાય છે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે પુઅર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. પુઅર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ બહુ મોટો પોઈન્ટ છે. ઇન્ડિયામાં ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ ઇન્ડિયામાં જે એજ્યુકેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે ને એ ખરેખર એની ક્વોલિટી જે જોઈ શકાય ને એ બહુ પુઅર છે. અરે કેટલી બધી સ્કૂલ્સ એવી છે કે જ્યાં ટોયલેટની જે ફેસિલિટીઝ હોવી જોઈએ ને એ પણ પ્રોપર નથી. ક્લાસરૂમ એપ્રોપ્રિએટ જોવા નથી મળતા. સારી એવી બેન્ચ, સારા એવા બોર્ડ્સ નથી હોતા. જેટલા ટીચર્સ જરૂરી છે ને, સી લિસન ગર્લ્સ, ઇન ફ્યુચર તમે અત્યારે ટીવાયમાં છો, ઇન ફ્યુચર તમારામાંથી કોઈ ટીચર બને તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જેટલા ટીચર જરૂરી છે ને એ ટીચરની સાથે સાથે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ એટલું જ જરૂરી છે. વિધાઉટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટીચર કંઈ નહીં કરી શકે, એટલું યાદ રાખજો. ટીચર તમને ભણાવશે, ટીચર તમને શીખવાડશે, પણ એ ટીચરને ભણાવવા અને શીખવાડવા માટે એની પાસે જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ, ટૂલ્સ હોવા જોઈએ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ એ પણ જરૂરી છે. વિધાઉટ બોર્ડ કોઈ પણ ટીચર કેટલી પોતાની એફિશિયન્સી બતાવી શકશે. વિધાઉટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ કઈ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ ભણી શકશે? સો ક્લાસરૂમ બહુ જરૂરી છે. અને ક્લાસરૂમમાં બેન્ચ, ડેસ્ક, બોર્ડ, ચેર, આ બધી ફેસિલિટીઝ પણ હોવી જરૂરી છે. ક્લાસરૂમમાં આ ફેસિલિટીઝ હોય, એના સિવાય સ્કૂલ કોલેજીસમાં જે લાઇબ્રેરી છે, લાઇબ્રેરી હોવી જરૂરી છે. કોમ્પ્યુટર લેબોરેટરીઓ, આજના જમાનામાં કોમ્પ્યુટર હોવા અને કોમ્પ્યુટર લેબોરેટરી હોવી બહુ જ જરૂરી છે. સાથે સાથે સ્પોર્ટ્સ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જેટલા ટીચર જરૂરી છે એટલું આ બધું પણ એક સ્ટુડન્ટ માટે જરૂરી છે. બટ કદાચ ઇન્ડિયામાં એના પર ફોકસ ઓછું થાય છે. એવું નથી કે નથી થતું, પણ જેટલું થવું જોઈએ ને, જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝને મળવું જોઈએ એટલું મળતું નથી. બીકોઝ આ બધી ફેસિલિટીઝ એ સ્ટુડન્ટની હેલ્થ પર ઇફેક્ટ કરે છે. આજે સ્પોર્ટ્સ એટલું જ જરૂરી છે. શા માટે? બીકોઝ સ્પોર્ટ્સના કારણે સ્ટુડન્ટ્સની હેલ્થ જોડાયેલી છે.
જેમ એક હ્યુમન બીઈંગ માટે હેલ્થ કહેવાય ને એવી રીતે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે એજ્યુકેશનલ સિસ્ટમ માટે આ બધી હેલ્થ રિલેટેડ બાબતો છે. અને જ્યાં જ્યાં પુઅર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોવા મળે ને ત્યાં ત્યાં એજ્યુકેશનલ સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. કયા કયા લૂફોલ્સ છે આપણે ત્યાં એ પણ તમને ખબર હોવા જોઈએ. તો આમાં પોઈન્ટ્સ આપેલા છે. એકોર્ડિંગ ટુ ડેટા ફ્રોમ ધ નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ એજ્યુકેશન પ્લાનિંગ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ન્યુએપા, nearly 1/3 of our schools do not have a પક્કા બિલ્ડિંગ. આ પક્કા બિલ્ડિંગ કહેવાય. આપણે જે હિન્દીમાં વર્ડ યુઝ કરીએ ને એ છે કે જે પાકું મકાન કહેવાય ને. 1/3 of our schools do not have પક્કા બિલ્ડિંગ and classes are held in tents or under the open sky. ઇન્ડિયામાં 1/3 જે સ્કૂલ છે ને, જે ટોટલ સ્કૂલ છે એનો 1/3 એટલે કે 33%, નિયર અબાઉટ 33% સ્કૂલ એવી છે કે જ્યાં પાકું બાંધકામ જ નથી, પાકું મકાન નથી. ક્યાં તો ટેન્ટમાં ચાલે છે, ક્યાં તો ઓપન સ્કાય. એઝ ફોર ધ મિડ ડે મીલ સ્કીમ, આ મિડ ડે મીલ એટલે કે મધ્યાહન ભોજન 1995માં લોન્ચ કરવામાં આવેલું. 1995માં મિડ ડે મીલ સ્કીમ લોન્ચ કરેલી. about 40 to 50% of the schools have no separate kitchen and cooking is done either in the open or in corridors and verandas. See, મિડ ડે મીલ નો કોન્સેપ્ટ છે દરેક સ્કૂલમાં. ગવર્મેન્ટની જે સ્કૂલ છે ને એ સ્કૂલમાં મિડ ડે મીલ નો કોન્સેપ્ટ છે, મધ્યાહન ભોજન. પણ ડેટા એવું કહે છે કે અબાઉટ 40 to 50% ઓફ ધ સ્કૂલ્સ હેવ નો સેપરેટ કિચન. કિચન જ નથી સ્કૂલ પાસે. ત્યાં મિડ ડે મીલ જો તૈયાર થાય છે એ લોકો માટે, બાળકો માટે, ચિલ્ડ્રન્સ માટે, સ્ટુડન્ટ્સ માટે જે ભોજન તૈયાર થાય છે, મીલ જે રેડી થાય છે એ ક્યાં તો ઓપન કોરિડોર, ઓપન એરિયામાં થાય છે, ક્યાં તો કોરિડોરમાં થાય છે, બાલ્કનીમાં થાય છે, એવી જગ્યા પર થાય. અને જે કુકિંગ સ્ટાફ હોય એટલે કે જે મિડ ડે મીલ રેડી કરવા વાળા કુક છે, એ કિચન સ્ટાફ જે છે એ લોકો ક્યાં તો ઇનએડિક્વેટ છે અથવા તો એ લોકોને બહુ ઓછું પે કરવામાં આવે છે. લાઈક એ લોકોનું વેજીસ અથવા સેલરી જે હોય છે એ બહુ ઓછી હોય છે, અથવા તો એ લોકો એટલા નથી. 700 સ્ટુડન્ટ્સ હોય પણ 700 સ્ટુડન્ટ્સની સામે પહોંચી વળવા માટે ખાલી 7 માણસ રાખવામાં આવે તે ઇનફ નથી એમ કે તો ચાલે. કેવી રીતે પહોંચી શકશે 5-7 વ્યક્તિ? અરે 5-7 નો ફિગર તો હું બહુ વધારે કહું છું, 2 જ માણસ હોય. અને એમાં પણ કરપ્શનની કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે છે. મિડ ડે મીલમાં કરપ્શનની ઘણી બધી કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે. તમે પેપરમાં અને ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા હો ને તો તમને ઘણી બધી જગ્યા પર જોવા મળે કે મધ્યાહન ભોજનનો જે ખોરાક હતો એમાં આ જીવાણુ નીકળ્યો, પેલો જીવાણુ નીકળ્યો, અથવા એમાં ભ્રષ્ટાચાર ને એવું બધું તમને ઘણું બધું જોવા મળશે ઘણી બધી વખત. લાઈક દર અઠવાડિયે એકાદ એવી ન્યૂઝ પેપરમાં તમે વાંચી શકો છો. આઈ હોપ. મે બી હું કદાચ ખોટો હોઉં, પરંતુ મેં તો ઘણી વખત વાંચી છે. અને કેટલી બધી એવી હોય કે જે પેપર આઉટ નહીં પણ થતી હોય. મે બી શ્યોરલી કહી નહીં શકાય, બીકોઝ અમુક જગ્યા પર પેલું કહેવાય ને કે ઇટ્સ ઓકે. ત્યાર પછી 85% ઓફ ધ સ્કૂલ્સ હેવ ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટી. There are many asleep between the tap and the lips. એટલે એવું કહેવાય છે કે 85% જે સ્કૂલ્સ છે ઓવરઓલ કન્ટ્રીમાં 85% ઓફ ધ સ્કૂલ્સમાં ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટી છે, પણ એને કામ નામની છે. ઘણી બધી જગ્યા એવી છે. ઇન મેની કેસીસ ધો વોટર લાઇન્સ આર કનેક્ટેડ ટુ ધ સ્કૂલ, there are no tap, the opening are all plug types.
પાણી પીવાના પાણીની જે ફેસિલિટી હોય ઘણી બધી જગ્યા પર એવું જોવા મળે. હા ગર્લ્સ, અમારી પોતાની પર્સનલ વાત કરું તો અમે ઘણી બધી જગ્યા પર એક્ઝામ આપવા જતા હોય, ઘણી બધી જગ્યા પર અમે પ્રોગ્રામ્સ માટે જતા હોઈએ, કોઈ વખત કોઈ કંઈક નવું રિસર્ચ કરવું હોય તો એને વિઝિટ માટે જતા હોઈએ. તો અમને પણ જોવા મળે કે ટોયલેટ બાથરૂમની ફેસિલિટીઝ બહુ પુઅર છે, વોટર સપ્લાયની ફેસિલિટીઝ બહુ પુઅર છે. ઘણી બધી જગ્યા પર એવું જોવા મળે કે નળ છે પણ એને તમે ગમે તેટલું પ્રેસ કરો પાણી નથી આવતું, ને ઘણી જગ્યા પર એવું જોવા મળે કે જે નળ છે એમાંથી પાણી ટપક્યા જ કરે. ધીસ ઇઝ ધ રિયાલિટી. Then about 42% of schools in India do not have a common toilet for boys and girls. See, મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે 42% of the school ઇન્ડિયામાં જે ટોટલ સ્કૂલ છે એના 42% સ્કૂલ એવી છે કે જેમાં ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ માટે કોમન ટોયલેટ બાથરૂમ નથી, સેપરેટ નથી. Since the country's IT proves is receiving so much international attention, it is interesting to note that only about 15 to 20% of schools have computers. International લેવલ પર આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ આઈટી બહુ જોરદાર, ઇન્ડિયામાં આઈટી લેવલ બહુ જોરદાર, પરંતુ ડેટા એવું કહે છે કે ઓનલી 15 to 20% સ્કૂલમાં જ કોમ્પ્યુટર ફેસિલિટીઝ છે. ટોટલ સ્કૂલ્સના ઓનલી 15 to 20% schools have computer facilities. કેવું કહેવાય? Then laboratory ની વાત કરીએ. Laboratories and teaching aids for science students are generally of a very poor quality or even completely absent. According to a survey, about half the science teachers in schools complain of inadequate equipment and lack of emphasis on practical work. હવે ડેફિનેટલી સાયન્સ સ્કૂલ હોય એ સાયન્સ સ્કૂલમાં તો લેબ કમ્પલસરી, લેબોરેટરી હોવી કમ્પલસરી જરૂરી છે, અને એ લેબોરેટરીમાં પણ દરેકે દરેક પ્રકારના ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોવા જરૂરી છે. પરંતુ સાયન્સની સ્કૂલ્સમાંથી એવી કમ્પ્લેન આવે છે કે એ લોકો પાસે પ્રેક્ટિકલ વર્ક કરાવવા માટેના ઇક્વિપમેન્ટ્સ કેવા છે, ઓછા છે. અને એવી કમ્પ્લેન એક બે નહીં પરંતુ 50% ટીચર્સમાંથી આવે છે. હાફ ધ સાયન્સ ટીચર્સ, સાયન્સ ટીમમાં ભણાવતા 50% ટીચર્સ એવું કહે છે કે અમારી પાસે એડિક્વેટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ નથી કે જેના દ્વારા એ લોકો પ્રેક્ટિકલ વર્ક કરાવી શકે. અને સાયન્સમાં પ્રેક્ટિકલ બહુ જ કમ્પલસરી છે, બહુ જ જરૂરી છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો આ બધું શું છે? પુઅર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. વોકેશનલ એજ્યુકેશનની વાત કરીએ તો અત્યારે વોકેશનલ એજ્યુકેશન પર બહુ ફોકસ થાય છે ઇન્ડિયામાં. વોકેશનલ એજ્યુકેશન પર અત્યારે ઇન્ડિયામાં બહુ જ વધારે ફોકસ થાય છે. તમે જોયું હશે વોકેશનલ એજ્યુકેશનમાં about 95% of the world youth between 15 to 35 years of age learn a vocation, a skill or a trade with a choice of 3000 vocational streams. વર્લ્ડમાં 95% ઓફ ધ યુથ કે જે 15 થી 35 વર્ષની વચ્ચેનું છે એ લોકો વોકેશનલ એજ્યુકેશન પર ફોકસ કરે છે કે જેમાં મોર દેન 3000 વોકેશનલ સ્ટ્રીમ્સ અવેલેબલ છે કે જે સ્કિલ ઓર ટ્રેડ. In India, we have identified only about 170 trades and hardly 2% of the youth goes. See, વર્લ્ડમાં 95% યુથ એવું છે કે જે વોકેશનલ એજ્યુકેશન પર ફોકસ કરે છે, અને વર્લ્ડમાં 3000 કરતા વધારે વોકેશનલ કોર્સિસ જોવા મળે છે. ઇન્ડિયામાં
ઓનલી 170 વોકેશનલ સ્ટ્રીમ્સ છે ને ઇન્ડિયામાં ઓનલી 2% ઓફ ધ યુથ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ માટે જાય છે. ગેપ તો જુઓ, ક્યાં 95% ને ક્યાં 2%. નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો એક ડેટા છે, ઓનલી 5% ઓફ અવર રૂરલ યુથ and 10% of urban youth have gone through kind of vocational training. રૂરલ યુથના 5% એટલે 15 થી 30 વર્ષની વચ્ચેના જે યુથ છે એના ફક્ત 5% એવા છે રૂરલ એરિયામાં કે જે વોકેશનલ એજ્યુકેશનમાં જાય છે એન્ડ 10% ઓફ અર્બન એરિયા કે જે વોકેશનલ ટ્રેનિંગ માટે જાય છે. ફોર ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ, આ ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ જે છે ને એ બહુ મોટો કોન્સેપ્ટ છે. તમે એમકોમમાં આવશો ને એટલે તમને ભણવામાં આવશે ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ. ઇટ ઇઝ વાઇટલ ટુ એનહાન્સ ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ લેબર ઇન ધ અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર. આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં ઓર્ગેનાઇઝ અને અનઓર્ગેનાઇઝ એમ બે પ્રકારના સેક્ટર જોવા મળે, પરંતુ જેટલા ઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે એનાથી વધારે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે. છૂટાછવાયા જે બિઝનેસ કહેવાય ને એ બધા જેનું ઓર્ગેનાઇઝેશન નથી, અને ત્યાં લેબરની પ્રોડક્ટિવિટી એન્હાન્સ કરવા માટે સ્કિલફુલ એજ્યુકેશનની બહુ જરૂર છે, અને તો જ ઇન્ડિયામાં ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ થઈ શકે. બટ એ તમે છે ને એમકોમમાં આવશો ને એટલે તમને એ ભણવામાં આવશે આખું ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ થિયરી. Another data, 80% of the million new entrants to India workforce every year have no opportunity to skill training. See, નવા જે વર્કફોર્સ ઇન્ડિયામાં જે નવું વર્કફોર્સ આવે ને એવરી યર, એટલે કે જે લોકો એજ્યુકેશન લઈને બહાર આવતા હોય ઇકોનોમીમાં જોબ કરવા માટે, અને એ લોકો જ્યારે 80% ઓફ ધ મિલિયન, બરાબર, એટલે ઓલમોસ્ટ 8 લાખ, મિલિયન એટલે 1 મિલિયન એટલે 10 lakhs, અને એને 80% એટલે 8 લાખ. એવરી યર 8 લાખ. આ તો કદાચ ઓછો છે ડેટા. આના કરતા વધારે છે ઇન્ડિયામાં કે જે લોકો પોતાનું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ કરીને ઇકોનોમીમાં આવે છે, અને એ લોકો જે ઇકોનોમીમાં આવે છે એ લોકોને જે સ્કિલ ટ્રેનિંગ મળવી જોઈએ, એની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળવી જોઈએ, એ મળતી જ નથી. એવરી યરની વાત છે આ તો, દર વર્ષે. Hardly 5% of the workforce have skill training. See, ખાલી 5% લોકોને સ્કિલફુલ ટ્રેનિંગ મળે છે. The National Skills Development Corporation has been set up since October 2009. It is a 51:49 public-private partnership. નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે ઓક્ટોબર 2009માં, કે જેમાં 51 ગવર્મેન્ટ અને પબ્લિક અને 49 પ્રાઇવેટની પાર્ટનરશિપ છે કે જે સ્કિલ પ્રોવાઈડ કરે છે વર્કફોર્સને ટુ 30% એન્ડ ઓવરઓલ ટાર્ગેટ ઓફ 500 મિલિયન પીપલ બાય 2020. એકચ્યુઅલી 2020માં 500 મિલિયન પીપલને કવર કરવાનું હતું, સ્કિલફુલ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું હતું, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવાનું. બટ આ ડેટા એચીવ થયો છે કે નથી થયો એ જોવાની બાબત છે. 2022ની અરાઉન્ડમાં કદાચ ડેટા ખબર પડી જશે. ઇન્ડિયામાં એવું કહેવાય છે કે યંગેસ્ટ પોપ્યુલેશન છે, કે જે ડેમોગ્રાફિક નાઇટમેર છે. ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે, વર્લ્ડનું સૌથી વધારે યુથ જે જોવા મળે ને ઇન્ડિયામાં છે.
પરંતુ ટેલેન્ટની વાત કરીએ, ઇકોનોમિક ગ્રોથ માટે જે ટેલેન્ટની વાત કરીએ તો એવા ટેલેન્ટની શોર્ટેજ છે. આપણે ત્યાં 2 to 3 મિલિયન વોકેશનલ કેપેસિટી છે વોકેશનલ ટ્રેનિંગની, કે જેને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું સજેશન્સ આપે છે ટુ એટલીસ્ટ અપ ટુ 15 મિલિયન ન્યૂ એન્ટ્રન્સ ટુ લેબર ફોર્સ. We have 5,000 industrial training institute ITIs. We have 5,000 ITIs and 7,000 vocational schools. China has about 5 lakh secondary vocational schools. આપણી પાસે કેટલી છે? 7,000. ચાઇના પાસે છે 5 લાખ. ક્યાં 7,000 ને ક્યાં 5 lakhs? It should be noted here that pool of formally trained workforce in vocations foster employment generation and higher efficiency of the processes within the country and an improvement in the quality of the life of the citizens. An estimate says that about 5 to 7% of our population every year should be involved in vocational program. 5 થી 7% તો કમ્પલસરી આપણી જે ટોટલ પોપ્યુલેશન છે એમાંથી 5 to 7% of the population એ તો every year વોકેશનલ પ્રોગ્રામમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ આપવું જોઈએ. It has been estimated that of all employment generated, 1% are government jobs, 2% are organized sector, and the balance 97% in unorganized sector. See, આ કેટલું સૌથી વધારે વર્સ્ટ સિચ્યુએશન હોય ને તો આપણે ત્યાં ટોટલ પોપ્યુલેશનના 1% એમ્પ્લોયમેન્ટ ગવર્મેન્ટમાં જાય છે. 2% ઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર્સમાં જાય છે, જ્યારે 97% અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરમાં છે. તમે વિચારો. About 93% is in the unorganized sector and only 7% is in the organized sector. This is the poor ratio of Indian economy. Okay, it's almost 10:25. I'm ending my session. Wait for a minute. મારે તમને અમુક વસ્તુ પૂછવી છે. ઓકે, હું જેના લિસન ગર્લ્સ, હું જેના રોલ નંબર બોલું ને એ લોકો પ્રેઝન્ટ છે કે એબસન્ટ છે મને ખાલી ચેટમાં બતાવજો. પ્રેઝન્ટ હોય તો પ્રેઝન્ટ લખવાનું, બરાબર? બાકી હું નંબર બોલીશ, એબસન્ટ હશે કઈ લખશો નહીં તો એબસન્ટ ઓટોમેટિકલી ખબર પડી જશે. ઓકે, સો હું તમારા નંબર બોલું છું, તમે એ નંબર પ્રમાણે મને આન્સર આપો કે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. ઓકે, ઓકે ગર્લ્સ, પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં? હું જેના રોલ નંબર બોલું પ્રેઝન્ટ હોય તો પ્રેઝન્ટ લખવું, નહીં હોય તો ઇટ્સ ઓકે. રોલ નંબર 5, લાસ્ટ યરના જે તમારા રોલ નંબર છે એ જ અત્યારે કન્ટિન્યુ છે. રોલ નંબર 5 પ્રેઝન્ટ હોય તો ફટાફટ લખજો. તો હું એબસન્ટ લખી દઉં. ઓકે, રોલ નંબર 8 જે પ્રેઝન્ટ હોય ને, હું નંબર બોલું એ પ્રેઝન્ટ હોય તો તમારે લખવાનું રોલ નંબર અને પ્રેઝન્ટ એવી રીતે. રોલ નંબર 8 હું 2 વખત જ બોલીશ. ઓકે, એબસન્ટ. રોલ નંબર 22 રોલ નંબર 22 ઓકે, એબસન્ટ. રોલ નંબર 50 રોલ નંબર 8 નથી. ઓકે, ફાઇન. રોલ નંબર 50 પ્રેઝન્ટ. ઓકે, વૈભવી ગઢિયા.
હું નામ ચેક કરીશ. લાસ્ટ યરની મારી પાસે ડિટેલ છે, એટલે કોઈ બીજા ફ્રેન્ડનું નહીં લખાવતા મહેરબાની કરીને. રોલ નંબર 50 પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, 1 મિનિટ હા ગર્લ, 1 મિનિટ. Then roll number 57. Roll number 57. Then roll number 66. Roll number 66. Nothing at present. Fine. Roll number 86. Roll number 86. Okay, fine, nothing. Then roll number 91. Roll number 91. Absent. Then roll number 94. Roll number 94. 94. Okay, absent. Then 95. 95. Absent. 96. 96. Absent. 100. 100. 100. Absent. 106. 106. 95 present છે. Okay. 106 absent. Then 132. 132. 132. 132 absent. Then 142. 142. 142. 142. 132 present છે. Okay. 142. 142 absent. Then 148. 148. 148. Then 150. 150. 150. 150. Then 153. 153. 153. Then 160. 160. 160. 166. 166. 166. Absent.
105 પ્રેઝન્ટ. સોરી ગર્લ, હું 106 ની વાત કરું છું. 105 તો હું બોલ્યો જ નથી. 106 એન્ડ 150, 150, 151 નહીં. અત્યારે જે આ પ્રેઝન્ટ લખે છે ને એ લોકોને કેવું પ્લીઝ સ્ટોપ. લેક્ચરના એન્ડમાં પ્રેઝન્ટ આવવાનું તમને કોઈએ નથી કીધું. સો પ્લીઝ સ્ટોપ. હું જે નંબર બોલું ને એ લોકોએ જ ખાલી લખવાનું છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં તે. 183, 183. 183. Then 189. Then 196. 200. 206. 214. 206 પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે. 214. 214. 214. Then 217. Then 224. 224. 224. Then 240. 240. 244. 244. 240 પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે. Then 247. 247. ઓકે. સો હું એકવાર ફરી એબ્સન્ટ નંબર બોલી જાઉં છું. 5. આજના નહીં, હું આ નંબર બોલું એમાંથી કોઈ પ્રેઝન્ટ હોય તો લખી દેજો. બિકોઝ આ કન્ટિન્યુઅસ એબ્સન્ટ રહેવાવાળા છે. પરંતુ એમાંથી અમુક સ્ટુડન્ટે આજે પ્રેઝન્ટ કહ્યું છે, લેટ પ્રેઝન્ટ કહ્યું છે ઘણા બધાએ. ઓકે. હું અગેન નંબર રિપીટ કરું છું. 5 નંબર, 8 નંબર, 22, 57, 66, 86, 91, 94, 100, 106, 142, 148,
150, 150, 153, 160, 166, 183 કૃષ્ણા વગાસિયા અત્યારે પ્રેઝન્ટ કરે છે. 106 પ્રિયા માન્યા એ પણ અત્યારે પ્રેઝન્ટ કરે છે. ફ્રેન્ડે ફોન કર્યો કે સર પ્રેઝન્ટ લે છે જોઈન્ટ ટાઈમ. 189, 196 પણ ઓકે. 200, 214, 217, 224, 244, 247. આ નંબર જે હું બોલ્યો એ બધા રેગ્યુલરલી એબસન્ટ છે. ઓકે, આના સિવાય પણ અમારા ધ્યાનમાં લાઈક અમુક સ્ટુડન્ટ એવા છે જે નથી આવતા પણ ધ્યાનમાં નહીં આવે. પણ આ નંબર્સ જે છે 5, 8, 22, 57, 66, 86, 91, 94, 100, 142, 148, 150, 153, 160, 166, 189, 200, 214, 217, 224, 244 and 247. આટલા નંબર રેગ્યુલરલી એબસન્ટ છે. અને જે આ બધા નંબર ક્રોસ થયા છે ને 95, 96, 106, 132, 183, 196, 206, 240 આ બધા જે હમણાં પ્રેઝન્ટ પુરાવી એ લોકો પણ એબસન્ટના લિસ્ટમાં છે. અને મારા નહીં બીજા ઘણા બધા ફેકલ્ટીના. સો પ્લીઝ ઓનલાઈન છે એનો મતલબ એવો નહીં કરો બીકોઝ ભણવાનું બગડશે તો તમારું જ બગડશે. બીકોઝ અમે જ્યારે ક્લાસ ચાલુ કરીએ ને ત્યારે અમને નંબર ઓફ વ્યુઅર્સ ખબર હોય અને ત્યાર પછી ધીરે ધીરે ડાઉન થતા જાય છે એ પણ અમને ખબર હોય. અત્યારે નંબર ઓફ વ્યુઅર્સ છે ને 100 ની અંદર આવી ગયેલા. નંબર ઓફ વ્યુઅર્સ 100 ની અંદર આવી ગયેલા. અને જેવું મેં એવું કીધું ને કે હું અટેન્ડન્સ આ નંબરની બોલું છું એટલે 143 અત્યારે વ્યુઅર્સ છે. તો અચાનક જે 45 વ્યુઅર્સ વધી ગયા એ કેવી રીતે વધ્યા? તમે પહેલા એટેન્ડન્સ બોલેલા હશે નો ડાઉટ. હું આજની વાત કરતો જ નથી. આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું છે કે મેં તમારી પ્રેઝન્ટમાં એટેન્ડન્સ લીધી છે. બાકી તો અમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈએ. પણ હું રેગ્યુલર બધા જ લેક્ચરની વાત કરું છું. અને ઘણી બધી વખત અમે લોકો જોતા હોઈએ છે કે નંબર ઓફ વ્યુઅર્સ ડાઉન થાય છે. સો પ્લીઝ એના પર થોડું ધ્યાન કરો. Okay, I'm ending my session. Thank you.